सब तो पहला सारे ही पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करदा, तुहानूं जी आया आखदा। एक अहम विषय नूं लैके अज एक प्रैस मिलनी रखी है और तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। आपां सारिਆਂ ने देखिया 2015 च जदों अकाली दल बादल और बीजेपी की पंजाब च सरकार सी, उस टाइम बुरज जवाहर सिंह वाले तो लैके जिहड़ा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी का जिहड़ी एक साजिश हुई और एक घटनाक्रम जिहड़ा उस तो बाद कोटकपूरा बहबल कलां गोली कांड होया और एक लम्मा समा जिन्हों कह सकते हैं ये सिर्फ तो सिर्फ चाहे अकाली दल बादल होवे या उस तो बाद कांग्रेस सरकार होवे, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह या चन्नी साहब की, इन्होंने सिर्फ तो सिर्फ गुरु साहब की बेअदबी नूं लैके राजनीति की, राजनीतिक रोटियां सेकियां। इंसाफ देण दी गल या जस्टिस देण दी जिहड़ी गल है उन्होंने मैनूं लगता है किसी भी तरीके नाल संजीदगी नाल इन्होंने नहीं देखा। और इस तो भी वध के जदों गुरु साहब की बेअदबी अकाली दल के रजीम च हुंदी है, बीजेपी और अकाली दल की सरकार च 2015 च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंसाफ ते की देना सी, सरकार जरूर बना ली 2017 इस विषय ते लैके सिख संगतां नूं उन्हां दीयां भावनां नाल खिलवाड़ करते हुए, राजनीति करते हुए, लेकिन अंदर खाते इन्होंने मैच फिक्सिंग करते हुए ना तो संगतां नूं कोई जस्टिस दिता, ना तो चाहे वह गोली कांड नाल संबंधित सी, चाहे बेअदबी नाल संबंधित सी, ईवन प्राइम अक्यूज नूं किते ना किते प्रोटैक्ट करते ही नजर आए। हुण कल माणयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जिहड़ी एक पटीशन सीगी बहबल कलां जांच रिपोर्ट नूं लैके रद्द करन वास्ते, जिहड़े अक्यूज सी कोटकपूरा बहबल कलां गोली कांड दे, उन्होंने एक पटीशन मानयोग हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट च रखी सी कि ये बहबल कलां जांच रिपोर्ट नूं रिजैक्ट किया जाए। उस जांच रिपोर्ट ते पंजाब सरकार ने मानयोग मुख्यमंत्री साहब की हदायतां नूं लैके एडवोकेट जनरल ऑफिस ने पूरी गंभीरता नाल अपना पक्ष रखा और जिहड़े अक्यूज्ड है उन्हां दी पटीशन जिहड़ी है मानयोग हाई कोर्ट ने रिजैक्ट कर दी। लेकिन जे पिछे आपां झाती मारते हैं तो कांग्रेस सरकार के टाइम जो कोटकपूरा जांच रिपोर्ट वास्ते कोटकपूरा गोली कांड जांच रिपोर्ट नूं रिजैक्ट करन दी जिहड़ी पटीशन जिहड़े अक्यूज्ड वल्लों, जिहड़े प्राइम अक्यूज्ड है उन्हां वल्लों पाई गई सी ते ओह मंजूर कर ली गई सी। क्यों? क्योंकि ना तो उस टाइम एडवोकेट जनरल एफिशिएंसी नाल काम कर रहा सी, ना उन्हां दी कोई नीयत सी, ईवन मोटे तौर पर उभर के आउंदा है भी ये किते ना किते मैच फिक्सिंग सी, अंदर खाते मिली भुगत सी, लोकां नूं संगत नूं न्याय देण या जस्टिस देण दी गल ते छड्ड दो, किते ना किते सारे विषय ते गुरु साहब की बेअदबी दे इस संवेदनशील विषय ते लैके सिर्फ ते सिर्फ दोनों सरकारां ने राजनीति ही की है। और उहदा परिणाम यह आ कि जिहड़ा गुरु साहब नूं लैके या लोकां दे भावनावां नाल जुड़े मुद्दिआं नूं लैके इस तरह की कोई गंदी राजनीति करूगी तो वह हशर जिहड़ा अज अकाली दल बादल और कांग्रेस का होया तो यही होना है। सो साडा ते इन्हां दा काम करन दा फर्क यही आ कि पिछले 3 महीनों च मान साहब की सरकार ने उन्हां दी हिदायतां ते एडवोकेट जनरल ऑफिस ने बड़ी संजीदगी नाल, गंभीरता नाल इस अति
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੇਖਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। SPS ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SPS ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 2021 ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR 63 FIR ਨੰਬਰ 63 ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਨੰਬਰ 63, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ FIR ਨੰਬਰ 117, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ FIR ਨੰਬਰ 128। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ FIRਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਬਚ ਗਏ ਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड है, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड है, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।